Hi, I am Sosti, MSc B.Ed from SRT Study Circle Group, PGTRB Computer Science, அதாவது Computer Instructor Grade 1. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இங்கிலீஷ் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் எல்லாமே இங்கிலீஷில் பார்க்குறது பெஸ்ட்டு. நம்ம இந்த வீடியோவில் யூனிட் 8 வெப் டெவலப்மெண்ட் அதில் ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ் அதாவது ஏஎஸ்பி அதில் சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் எல்லாமே ஒரு முறை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. எவராக இருந்தால் சொல்லுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில், நம்ம திருத்திக்கலாம். மற்றவங்களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஏஎஸ்பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ். ஏஎஸ்பி அப்படின்னா ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ். 2. Which of the following is true to declare variable of ASP? Which of the following is true to declare variable of ASP? ASP variable எப்படி declare பண்றோம் அப்படின்னா dim அப்படிதான் ASP variable declare பண்றோம். 3. Which of the following is default scripting language in ASP? Which of the following is default scripting language in ASP? ASP ல default scripting language கண்டிப்பா VB script. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, VB script. 4. When an ASP file placed on an IIS server and viewed through a browser, the resulting pages contain. When an ASP file placed on an IIS server and viewed through a browser, the resulting pages contain. கண்டிப்பா all HTML கோடு தான். இதுக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, all HTML கோடு. ASP ஃபைலை வந்து IIS சர்வரில் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ப்ரௌசரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா all HTML கோடும் உங்களுக்கு ரிசல்ட்டாக வரும் கண்டிப்பாக. 5. ASP கோடு இஸ் பாருங்க, ASP கோடு வந்து சர்வர் சைட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோடு. ASP கோடு இஸ் சர்வர் சைட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் கோடு. 6. ASP pages can contain embedded dash code. ASP pages can contain embedded dash code. ASP பேஜ் வந்து HTML கோடு தான் எம்பெடட் ஆயிருக்கு, இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, HTML. 7. When an .aspx page is requested from the web server, the output will be rendered to browser in following format. When an .aspx page is requested from the web server, the output will be rendered to browser in following format. .aspx பேஜ் வந்து வெப் சர்வரில் அவுட்புட்டாக எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா HTML ஃபார்மேட்டாக தான் நமக்கு கிடைக்கும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 7க்கு ஆன்சர் A, HTML. 8. How do you command a line in ASP? How do you command a line in ASP? ASPல எப்படி கமாண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா பாருங்க, இதுதான், இந்த சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க, கமாண்ட் a line in ASP. இந்த சிம்பிள் பாருங்க, ஒரு அப்பாசிட்டர் சிம்பிள். 9. What are the delimiter to use? What are the delimiter to use? பாருங்க, ASPல delimiter less than percentage code percentage greater than. ASPல delimiter. 10. It is important when writing ASP code is to begin every file with which statement? It is important when writing ASP code is to begin every file with which statement? எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ASP ஃபைல் தொடங்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. பாருங்க, C less than percentage at symbol, language equal to VB script percentage greater than, less than percentage at symbol, language equal to VB script. இதுதான் வந்து ASP தொடங்கக்கூடிய ஃபைல். 11.
Variables are used to hold both numerical and text value. Variables are used to hold both numerical and text value. Variables வந்து numerical-ஆவும் இருக்கும் text-ஆவும் இருக்கலாம். Which of the following is not a valid variable name? எது தவறு variable name அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நல்லா கவனிங்க பாருங்க. 1x அப்படின்றது தவறு மதி, மற்றதெல்லாம் சரி. இந்த 1x அப்படின்றது தவறு. ஏன்னா முதல்ல வேரியபிள்ஸில் நியூமெரிக் வரக்கூடாது, அதுதான். 12. Some say JavaScript is easier to use than ASP and will run regardless of whatever operating system the web server is using, Unix, Linux, Windows 2000. Then others says that ASP has advantage over JavaScript, such as some say JavaScript is easier to use than ASP. ASP விட JavaScript easy அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் சொல்றாங்க. And will run regardless of whatever operating system the web server is using, Unix, Linux, Windows 2000. எந்த வெப் சர்வராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Then others says that ASP has advantage over JavaScript, such as சிலர் ASP தான் ரொம்ப அட்வான்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஜாவாவை விட அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. All the above, அதாவது ASP does not depend upon which browser the viewer is using. ASP does not depend upon which browser the viewer is using. எந்த browserனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ASP code does not show up in the source code. Thus the code is protected. Source code காமிக்காதனால நம்ம போட்ட அந்த ASP ப்ரோக்ராம் ப்ரொடெக்டாக இருக்குது, பாதுகாப்பாக இருக்குது. ASP can easily interact with a database. டேட்டாபேஸோடு ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகுது ASP. அதனால ASP பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. 13. IIS stands for Internet Information Services. 14. ASP file extension is கண்டிப்பாக .asp. அதான் ASP file extension .asp. இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, பாருங்க .asp. 15. To print value of variables. பாருங்க ASPல பிரிண்ட் பண்றதுக்கு இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா மெத்தடுமே யூஸ் ஆகுது. ஆல் த above. எப்படின்னா பாருங்க ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரைட்லையும் கொடுக்கலாம், ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரைட்டு. இது என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா பாருங்க கேப் லெட்டர் இருக்கு, ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கு, அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை. லெஸ் தேன் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு இப்படி போட்டும் வேரியபிள் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம், வேரியபிள் நேமு. அதனால ஆல் தி எபோவ் எல்லாமே நம்ம ஏஎஸ்பியில் கொடுத்துக்கலாம், இது மூணுமே. 16. In VB script all variable are same data type, which means in VB script all variables are same data type, which means variant. VB scriptல எல்லா வேரியபிள்ஸும் சேம் டேட்டா டைப்பாக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டேட்டா டைப் கொடுக்கணும் அப்படின்னா வேரியண்ட். 17. Which set of symbols are used to signify the presence of ASP code? Which set of symbols are used to signify the presence of ASP code? பாருங்க less than percentage. இதுதான் வந்து ASP கோடு கொடுக்கறதுக்கான சிம்பிள். இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஏதாவது தவறாக இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சரியான விடையை சொல்லுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது எல்லா ஆன்சருமே ஒரு முறை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் தவறாக இருந்தால் கேள்வி நம்பர் போட்டு அதுக்கு என்ன சரியான விளக்கம் கொடுங்க, மற்றவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எல்லா ஆன்சருமே ஒரு முறை வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. 18. Which is default data type in VB script? Variant. ஏன் நம்ம VB script பார்க்குறோம் அப்படின்னா ASP வந்து VB script டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ், அதனால தான்.
19. What is an .asp file? What is an .asp file? ASP file அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எல்லாமே தான். டெக்ஸ்ட், HTML டேக்ஸ், ஸ்கிரிப்ட் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது தான் வந்து ASP ஃபைல். ஆல் த above. 20. How does the server identify and execute the server side script within HTML code? How does the server identify and execute the server side script within HTML code? பாருங்க, include run at equal to server attribute. Include run at equal to server attribute. So இதை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது server HTML code. Include run at equal to server attribute. 21. Which statement forces the declaration of variables in VB before using them? Which statement forces the declaration of variables in VB before using them? பாருங்க, ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் A. ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் less than percentage, ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் percentage greater than. இதான் வந்து declaration of variables. 22. How do you write hello world in ASP? ASP ல hello world னு எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்ணுவீங்க, அதாவது பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். வேரியபிள்ஸ் எப்படி எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பாருங்க. இந்த 15 கொஸ்டின் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரைட்டில் கொடுக்கலாம், அல்லது லெஸ் தேன் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். இது ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. இப்போ பாருங்க, ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரைட்டுக்குள்ள ஹலோ வேர்ல்டு அது கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து லெஸ் தேன் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஹலோ வேர்ல்டு கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தா தான் பிரிண்ட் ஆகும் நமக்கு. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ, ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரைட் பிராக்கெட்டுக்குள்ள டபுள் கொட்டேஷனில் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்னு கொடுக்குறோம். அதுதான் வந்து ஹலோ வேர்ல்டு பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கான சரியான வழிமுறை ஏஎஸ்பியில். 23. லெஸ் தேன் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு இஸ் த சேம் ஆஸ். இது வந்து எதுக்கோட சேம் ஆஸ் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். இது எதுக்கு சேம் ஆஸ் அப்படின்னா பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான். லெஸ் தேன் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரைட், இதுவும் ஒன்னே தான். அதாவது லெஸ் தேன் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு அப்படின்றதும் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரைட், லெஸ் தேன் பர்சன்டேஜ் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரைட் அப்படின்றதும் ஒன்று தான். 25. Which of the following is false using command in ASP? Which of the following is false using command in ASP? ASPல கமாண்ட் பண்ணுறதுல எது தவறு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம், REM அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி இது மாதிரியும் கொடுக்கலாம், டபுள் சிங்கிள் கொட்டேஷன் போட்டும் கொடுக்கலாம், டிம் இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுக்கக்கூடாது. இதுதான் வந்து தவறானது. யூசிங் கமாண்டுக்கு நம்ம C++லாம் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் ASPல இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் தவறு. அப்போது இதுக்கு 25 ஆன்சர் டி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரேட் 1 தேர்வில் அனைவரும் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய நண்பர்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, அவங்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கட்டும். அரசு வேலை பெறுவதே நமது லட்சியம், அதை அடைந்தே தீர்வோம். நன்றி.